सतगुरु सच्चे पातशाह उस ही साल सरदार आत्मा सिंह रईस आज़म जिहड़ा सी रावलपिंडी वाला, उसने होले की अर्ज की हुई सी। होला उस साल का रावलपिंडी होना सी और उन्होंने बहुत इंतजाम किया सी ते सच्चे पातशाह जी ने उत्थे नूं तैयारी की ते उन्हां दिनां दे विच ही ये ननकाने साहब जिहड़ा कि गुच्छा चाबियां दा सतगुरु प्रताप सिंह दी हजूरी चो आप खुद भेंट करदा सी महंत नारायण दास, ओहो ही सतगुरु जी ने ठुकराता सी ते कोल दे कईयां शरीरां ने यह दुख प्रगट किया सी पे सच्चे पातशाह पे एडा मुर्गा कदे कदे हाथ आउंदा ते सतगुरु जी कहंदे भी ये मुर्दियां दी बोटी है पे सानू नहीं इहदी लोड़, बहुत पसाद पाएगी। ते की बनिया, ओ ये मूवमेंट तेज हो गई अकाली लहर ते उथे जथे जाने शुरू हो गए। उधरों उसने गौरमेंट नूं सद के अपना इंतजाम कर लिया। मुकदी गल बहुत घलूघारा होया, बहुत तादाद दे विच कोई गिनती नहीं कि किन्ने सिख उत्थे मारे गए, गोली चली और कईयां नूं पुट्ठे लटका लटका के साड़िया गया, कड़ाहियां च पाया गया, बहुत कुछ जो भी उन्हां तो हो सकिया बहुत घलूघारा बनिया। ते सतगुरु जी नूं जदों ये खबर पहुंची ते सतगुरु जी ने संत मंगल सिंह नूं कहण लगे, देख लो संत जी पे आ चाबियां दे गुच्छे ने की रंग चाढ़िया है, पे किन्नियां मौतां होईयां हन ते की बनिया है। उस दौरान दे विच आम जिहड़ा अकाली लहर सी उस वेले अजे कालियां पग्गां नहीं सन। ओ फिर सोग दे करके हुक्म होया कि सारे कालियां पग्गां बन्नो और उन्होंने जिहड़े मर गए हन, जिहड़े शहीद हो गए हन, इस गल दे उत्ते उन्हां दा सोग मनाओ। सोग मनाउण दे वास्ते कालियां पग्गां बनियां और फिर ऐसा काम कीता कि पिंडां दे विच कड़ाहे भर भर के बड़वड़ियां कस्बियां च रखे सन। जो भी आउंदा सी राही मुसाफर ओदी जबरदस्ती पग ला के बस ओदे विच रंग के ते निचोड़ के ओदे हथ फड़ाउणी पे चाह वे सुका के ते बंदा तुरिया जा। इस तरह दा तुसी हिसाब लावो पे कोई लीडर किसी देश दा आवे, उन्होंने जे कोई मूहों नहीं ना फटकार पा सकता, रोक ला सकता, ते बहुते लोग प्रदर्शन कर देंदे हन जां खास करके कालजीएट मुंडे जिहड़े हन वो इत्थे काले बिल्ले ला ले। इन्नी कटाकी काली वो अगले दे अख च इन्नी रड़कदी है भई गोली चल जाती है, गिरफ्तारियां हो जांदियां भई तुसी काले बिल्ले ला के ओदा तुसी ये दिखाए हन, ये सोग कीता कि असीं नाराज हां। ते असीं हुण आप देखिए कि उन्हां दे सोग विच जिहड़ियां बनियां सन कालियां पग्गां ओ असीं पक्कियां कर लईआं, ओदा एक अंग बना दिता सिੱਖੀ दा। ते बहुते नामधारी कई सिख बेचारे गरीबड़े वो भी कई बारी इस रगड़े च आ जाने, क्यों कि वो तकड़े हुंदे सन। जिहड़ा भी आया उन्हां दे काबू ओदी पग ला के रंग के ओदे हथ फड़ाउणी, इस तरह दा। ते इधरले पासे सतगुरु प्रताप सिंह जी ने भी फिर हुक्म दिता, तकड़े हो के कहंदे तुसीं भी हुण संत निधान सिंह जी आलम, संत भगत सिंह जी दाते वालिए, बाबा जवंत सिंह जी जिंदा शहीद, इन्हां नूं भी जिंदा शहीद कहंदे सन। इन्हां दा कारनामा एक माड़ा जिहा मैं इत्थे टूक मात्र दस देना। सतगुरु राम सिंह जी बारे अंग्रेज ने सम्मत 1985 विच 72 विच सतगुरु जी जलावतन होए, 85 दे विच वो कहंदे हन कि गुरु राम सिंह जी ज्योति जोत समा गए और साडे पास सुख है नहीं। ते ए जिहड़े सन जिंदा शहीद जवंत सिंह जी, इन्हां दा नां तां ही जिंदा शहीद रखिया सी कि किसे तो डरदे नहीं सन और हर वेले तैयार रहिंदे सन। इन्हां ने शिमले गए, कहंदे लाट साहब नूं चल के मिलदे आ, जाके बग्गी रोक लई, उत्थे सैर करन नूं निकलिया, माल रोड ते बग्गी रोक लई, कहंदे सानूं इस चीज दा जवाब दे के अगे जाओ कि साडे गुरु राम सिंह जी कित्थे हन। और लोग थर थर कंबण पहरे लगे हुए सी कि लाट साहब ने इस पासे जाना है सैर करन दे वास्ते, कोई ना आवे। ते ओ कहन लगे कि रोको मैनू जिन्हें रोकना, जिद्दां बाबे लखा सिंह ने उत्थे गवर्नर दी बग्गी रोक लई सी, इन्हां ने वायसराय हिंद दी बग्गी रोक लई माल रोड दे उत्ते, जिथे के आम आदमी इंडियन नूं तुर नहीं सी दिता जांदा। बग्गी रोक के कहन लगे मेरी गल सुन के जा। ते उदों जिहड़े हुक्मरान अंग्रेज हुंदे सन ओ बहुते पंजाबी बोलण जानदे हुंदे सन
ਉਹ ਲਾਏ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਰਦੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੋਲਣ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਅਖੀਰ ਉਹ ਨਰੁੱਤਰ ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੁੰਝ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਵਾਲਾ ਖੁੰਡਾ ਭਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਈ ਜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਤਲੀ ਦੇ ਸੀਸ ਟੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੇਕ ਦੇ ਰਾਹੇ ਬਰਾਹੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾ ਬੁਲਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਨ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਵੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਭਜਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਚੇਚ ਕਰਕੇ ਚੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਛਕਾ ਕੇ, ਚਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੋਲਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣੀ ਇਹ ਏਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਆ ਲੰਘਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਬਰਸਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਦਲ, ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਓ ਸਨ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰ ਪਾਰ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਹੀ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਐਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋ ਗਏ, ਗਲ ਗਲ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਲੀਲਾਵੰਤੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਰਹੋ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਸ ਬਚਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰੇ ਦੁਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਗੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਓ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਿਓਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤੜਕੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਏਡੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਭਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੀਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਰੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਬਿੱਧ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਲ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੀ ਹੱਥ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਧ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ 12 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਹੱਥ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੱਥ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕੱਢਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ? ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹੋਲਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਹੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭੇਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਧੂਮ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਵਿੰਦ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਨੱਠ ਨੱਠ ਕੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਲਓ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ
सखा हमने हर प्राण सखा स्वामी हर मीता मेरे मन तन की हर हरे हरे राम नाम धन माल तुम्हारी उस सच्चे पातशाह दे गुण मैं थोड़े पास अर्ज करदा सी। गरीब नवाज जी होला कीता और उचेचा हुक्म पढ़ के सुनाया कि सतगुरु राम सिंह जी ने पंज बाणी दा हर एक नामधारी नूं हुक्म कीता है। असी भी नामधारी हाँ, पर असी हुण नाम तरीक हाँ। साडे चों किन्ने शरीर पंज बाणी पढ़दे होणगे, किहड़े जन्म च असी पढ़ांगे, ये सानू मनुख जन्म किन्ने पुआटणियां खा के मिलिया है ते असी किस जन्म दे विच सतगुरु दा हुक्म मन्नांगे। सानू बड़ा सुखैन करके उन्हां किरपा कीती। आ एक हुक्म हुणे अज सुनिया, सुनदे भावां रोज ही सां। उस हुक्म दे विच पातशाह ने सानू किड्डी खोल दिती, विश्वामित्र दा और वशिष्ठ जी दा प्रमाण दिता कि साध संगत च बैठ के भजन करन दा किन्ना महात्म है और कल्ले करन दा किन्ना फल पल्ले रह जांदा। विश्वामित्र ने 10,000 वर्ष जंगल दे विच बैठ के, असी तां घर ही करदे होवांगे ना नितनेम, 10,000 वर्ष जंगल च बैठ के तपस्या कीती ते आके वशिष्ठ जी पास कहन लगा कि मैं जी इन्नी तपस्या करके आया। वो कहंदे भई चंगा, कहंदे साडा भी आ सवा घड़ी दा सत्संग ले लो। उन्हां नूं चढ़ वट गया सी भई मैं 10,000 साल उत्थे भुखा प्यासा तपस्या करके आया, सवा घड़ी दा सत्संग कहंदे आ ते मैं इस प्रसंग नूं नहीं सुणाउंदा। सतगुरु जी का बचन सी भई वो सवा घड़ी का सत्संग जिहड़ा सी वो 10,000 वर्ष के तपस्या नूं मार गया सी। मैं कहा साडे वास्ते तो सतगुरु प्रताप सिंह ने रस्ते खोल दिते, सानू की लोड़ पई असीं कल्ले बैठ के बहुतियां टक्करां मारीए जां सानू इन्ने खुले गप्फे बख्शे हन। संगत दे विच बैठ के उन्होंने इन्ना सानू फल दे दिता ते ठीक है। ते जिन्ना सतगुरु, मैं कहा साडे वास्ते ते सतगुरां ने बहुत किरपा कीती भई साध संगत च बैठ के जिहड़ा 1 घंटा नाम सिमरन करना खरिया किन्ना सानू इहदा फल मिलदा। सो सतगुरु जी ने सानू सुखैन करके 1 घंटे का नाम सिमरन और 5 बाणी का नितनेम लंगर करो ते ओ भगवें वेस सन और उदासी बड़ा उन्हां दा भेस सी ते लंगर कीता ते प्रसादा विच बैठ के छकदे हन ते नाले नेत्रां चों जल जांदा है। कहंदे हन कि 50 सालां बाद आपणियां विच बैठ के प्रसादा छकिया। ओ कौन सन संत? ओ जिस वेले सरदार हीरा सिंह जी गए सन मलेरकोटले ते ओ मलेरकोटले दे बुचड़वद जिस वेले ओ कर चुके सन ते बाहर आके उन्होंने फिर कह दिता सी भी अजे भी जिन्हों घर का मोह जागदा जां शरीर का मोह जागदा वो अजे भी वापस जा सकदा ते असीं जिहड़ा काम करना सी कर लिया। सानू ते सिर देण दा बापू जी दा हुक्म है, असीं ते बजाउणा ते हुण भगौता नहीं चकना। इदां ही बचन सी। वो 3 तलवारां सी कोल उन्हां दे पास, उन्हां दी शौरी इस तरह ला कहंदे हुण भगौता नहीं चकना। ते उन्हां दिनां दे विच इह संत हीरा दास जी चिट्टी वाले और इस तरह के कई साधु जिहड़े सन वो फिर भेस बदल के वो निकल गए और किसी विद्या पढ़ी, कोई किसी मत दे विच हो गया और वो नाए नेत्रां चों जल जांदा। और नाए कहंदे भई जदों भी कहंदे कोई अपणियां दी गल सुनी दी आ उदों कहंदे मन खुश हुंदा, क्योंकि सतगुरु प्रताप सिंह जी चालीहा कटदे हुंदे सन इत्थे बीड़ दे विच ते इत्थे बीड़ दे विच सच्चे पातशाह संत मोहन सिंह जी जिहड़े बुंडाले ते सीगे बहुत कीर्तन सुंदर करदे सी। इन्हां दी ड्यूटी लाई हुई सी। होला करके सच्चे पातशाह वापस आउंदे रेल दे फर्स्ट क्लास दे डब्बे दे विच सतगुरां दे वास्ते रिजर्व सी सीट ते संत चविंडे वाले जिहड़े सन
इन्हां दी भी एक सीट सतगुरां ने नाल रिजर्व करवाई भई ये भी भीड़ दे विच। हालांकि सरदार आत्मा सिंह जी ने यह कहा सी कि किसी नामधारी तो टिकट नहीं पूछना, जिन्ना थानू चाहिदा लाख 2 लाख रुपया उदा ही मेरे तो लै लो, ते किसी नामधारी नूं टिकट नहीं पूछना। और किसी ने पूछा भी नहीं सी, और कई सिंघां ने लै टिकट सन, नहीं तो यो ही हुक्म छापिया सी भई तुसीं रावलपिंडी पहुंचो, किसी नूं टिकट लैण दी लोड़ नहीं। इस तरह स्पैशल गड्डियां चलातियां सन सरदार आत्मा सिंह ने। ते सतगुरु जी वापस आए ते रस्ते दे विच बचन कई बारी उन्होंने दीवान च कीता कि सारी रात मैं देखदा रहा संतां नूं, ते संत जी सारी रात टक टक उन्हां दी रचना चलती रही और सारी रात एक रस भजन करते रहे। ते मेरे पास कहते कई बार रिपोर्टां पहुंचदियां सन भई संत इशनान नहीं करते तड़के, ते मैं कहा भी जब संत बराजे नहीं जंगल नहीं गए ते सारी रात सिमरन ही करते रहे तो फिर इशनान की हुण किहड़ी लोड़ सीगी। ते जिस वेले गुजरां वाले आए उतरे ते फिर कहते मोढा फड़ के मेरा कहन लगे कि मैं कहते ये कहा सी ऐलान किया सी कि ब्याह दे मौके जेड़ा कोई गलती करेगा उन्होंने डन लाए तो बिना नहीं छड्डना। ते मैनू कहन लगे मोढा फड़ के कहते सतगुरु राम सिंह दा बख्शिश दा दरवाजा नहीं बंद करना। ते इस तरह सच्चे पातशाह ने वो किरपा की। साडे वर्गे जिहड़े भुल्लां करदे हन उन्हां नूं एक बारी फिर साफ कर दिंदे हन कि जिहड़ा साध संगत च आया वो सारे बख्शे। ये मेरे हुंदे ते भी एक बार इस तरह बख्शिश हुई सी। और वो टाइम किस तरह दा सी कि होले का भोग पै गया, संत नगर होला सी ते भोग पै गया, संगत आम तुर गई। ते जेड़े बहुते हुंदे है ना गुरमुख उन्हां नूं पता हुंदा कि सिट्टा मगरों निकलदा हुंदा, साध संगत तुर गई तो खास खास शरीर सन। शाम नूं दीवान लगा ते आलम जी ने शब्द लिया पहाड़ी राग दे विच, मेरी लागी प्रीत सुजान स्यों बरजे लोग जान। शायद मैं पढ़ के ते बोलण वाले सन ते सुर इदू भी काफी उच्चा सी। आके रस बनया शब्द दा नाल दर्शन सोहना दी सुर किते तुसां ने देखी हुई है कि किस तरह दर्शन सोहना दी सुर सी। कोयल उहदे सामने की सी, हुण तो बिरध अवस्था च होए हन, जदों किते उहनां दी सुर सी बस रंग बनया। सतगुरु जी ने इस तरह हथ करके बंद शब्द किया, हथ करके शब्द बंद करके ते बख्शिश दे घर च आया। उसी कहते जो मेले च आया सब कहते बख्शिया। वो बख्शिश का दरवाजा और कई बार चेता कराउंदे सी कि वो मैनू संतां चविंडे वालियां ने तकीद की सी। होले तो आउंदे सच्चे पातशाह आके भीड़ च डेरा लाया। संतां मोहन सोहना नूं जिहड़े संत मोहन सोहनी बुढ़ाले वाले सन उन्हां नूं छड्ड गए और छड्ड के आप फिर दौरे चले गए। ते रस्त पानी थोड़ा सी पर साध इदां सी उस टाइम दे पे जिथे सतगुरु जी हुक्म कर देंदे सन सुख तां भावां जांदे सन, उत्थों हिलदे नहीं सन। भीड़ दे विच डेरा, रस्त पानी थोड़ा, वो मस्ताना हो गया ते देगां मस्त हो गईयां। 2-3 दिन इसे तरह ही साध भुखण भाणे इशनान कर लिया करन, जल छक लिया करन ते सिमरन करन। ते फिर एक साध नूं भैणी साहब भेजिया पैदल, मेरा ख्याल 30-35 मील उथों पैंदा है। वो आया भैणी साहब माता भूपेंद्र कौर जी के पास सतगुरु प्रताप सिंह जी के महल, ते उन्होंने आके अर्ज की भई माता जी भई रस्ता मुक चुकियां हन ते साध बैठे भजन करी जाते हैं ते कोई किरपा करो। ते वो टाइम कई तरह के आ जाते हैं
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਮਿੱਸੇ ਛਕਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਭਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਭਈ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਤਾ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਾਸ਼ੀ ਜੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਰੰਕ ਉਹ ਫੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੋਲਦਿਆਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਦੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹ ਮੁੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਖਾਸ ਮੁੰਦਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਸੰਤ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮਲੋਹ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਵਛਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਓ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ, ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਈ ਰਸਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਣ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਅਤਿਥੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਮੁੰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਤਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੌਰਵਾਂ 'ਚ ਪਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਭਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਗਤਾ ਜਾਂ ਅਤਿਥੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ 2-3 ਪਾਉਂਡ, ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਡ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਛੱਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ, ਉਹ ਤੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਈਆਂ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਣ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਮੇਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਆਲਮ ਜੀ ਉਹੋ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੇਡ ਕੋਈ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੀਤ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਫੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਫੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਬਚਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਮ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੋਕਦਾਰ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਵਾਂਗ ਉਸ ਦਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਜਾਇਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਚੜੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰੱਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ
ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਲੈਂਦਾ ਭਈ ਤੂੰ ਕਾਹਜ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਭਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਕਾ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਗਾਂਹ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਮੈਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਸਾਧੂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਭਈ ਏਡੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਮਹਿਮਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸੰਤ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਭਈ ਇਹ ਏਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸਭਾ, ਸਾਧਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡ ਬਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਨਾਸੀ ਉਤਪੁਜ ਸੇਰ ਬਨਾਦਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਬਨਾਸੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਟਲਾਦਾ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਮੀਂਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਦਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾਂਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਂਹਦੀਆਂ ਗੁਦਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਤ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੀਤ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ।
ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 8:15 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਖੀਮਨ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।